Kindly turn with me. Psalm 147. కీర్తన 147. దయచేసి నాతో కూడా కీర్తన 147 Psalm 147 verse 1. Let us read all together. మొదటి వచ్చిన అందరం కలిసి చదువుదామండి. Praise the Lord, for it is good to sing praises to our God, for it is pleasant and praise is beautiful. Shall we pray? Our Lord Jesus Christ knelt down and prayed, so shall we. Let us kneel down and honor the Lord. Heavenly Father, Almighty God, Lord Jesus Christ, we thank you, Lord, once again for bringing us into a loving presence, Lord. We thank you for this new day, the Lord's day you have granted us. You have kept us in the land of the living, Lord. Lord, we commit the scripture portion we have just read into loving hands, Lord, and with the servant I am. Wash me thoroughly with your blood, Lord. Anoint me afresh. Speak to each one of us, Lord. Help us to worship you in spirit and in truth, and bring delight to your heart, and help us to put Satan to shame, Lord. Committing all of us into loving hands. We pray in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Here the psalmist said, praise the Lord, for it is good to sing praises to our God, for it is pleasant and praise is beautiful. Someone said, in Tamil Nadu there was a person, you may ask, why do we worship God? And that person used to worship a monkey. And he also used to behave like a monkey. So we behave like whom we worship and adore. So if we worship the true and the living God, even we develop the qualities of the true and the loving God. That is why the psalmist said, we don't know who wrote this psalm. Praise the Lord, for it is good to sing praises to our God, for it is pleasant and praise is beautiful. It is good. It is good because when we worship, praise and thank God, it brings delights to God's heart. Not only that, we will enjoy great fulfillment and satisfaction in our heart. Only prayer doesn't help. Only when we balance praise and prayer together, there will be a balanced joy and satisfaction in our life. Not only the Lord is joyful, even we are also joyful. And then, kindly someone read out verse 2. The Lord builds up Jerusalem. So in the Old Testament, it was spiritual center was Jerusalem. For us, it is the Lord Jesus Christ who builds his church. We are his co-workers. కదా ఒకప్పుడు మనం పాపంలో ఉంటూ వచ్చాము, కానీ యేసు ప్రభువు మనల్ని నశించిన దాన్ని వెతికి రక్షించడానికి లోకానికి వచ్చి మనల్ని వెతికి కనుగొని తన రక్తంతో కడిగి మనల్ని సంఘంలో ఉంచి ఎట్లాంటి రాళ్ళుగా ప్రభు మనల్ని కడుతూ ఉన్నాడు. ఇక్కడంటే చెక్క అనుకోండి, ఇండియాలో అయితే ఇటుకలతో కడతాం కదా, కానీ యేసు ప్రభు ఎట్లాంటి స్టోన్స్? లివింగ్ స్టోన్స్. ఐ ఆమ్ ఏ లివింగ్ స్టోన్, యు ఆర్ ఎ లివింగ్ స్టోన్. ద లార్డ్ ఈస్ బిల్డింగ్ అప్ ద స్పిరిచువల్ జెరూసలేం, నాట్ విత్ bricks and mortar, but with spiritual stones. As spiritual stones, this morning the Lord is expecting us, He is desiring us that we should open our mouth and worship Him in spirit and in truth. To make us the living stones, earlier our soul was dead in sins and trespasses. ఇంతకుముందు పాపముల చేతను అపరాధముల చేతను మనము చచ్చిన వారమై ఉండగా, ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభు యొక్క రక్తం ప్రోక్షించబడిందో ఏమైంది? ఇమీడియట్గా మనకి ఏమైంది? వి వర్ క్వికెండ్. మనము జీవింపచేయబడ్డాం. మృతమైన నా ఆత్మను ప్రభువు జీవింపజేశాడు. ఎలా చేశాడు? విత్ హిస్ బ్లడ్. ద బ్లడ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ ఈస్ సో పవర్ఫుల్. సో ఓన్లీ ద బ్లడ్ ఆఫ్ దిస్ సిన్లెస్ ల్యాంబ్ ఆఫ్ గాడ్ కెన్ క్వికెన్ ఎ డెడ్ స్పిరిట్. సో ఇట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ మై లైఫ్, ఇట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఇన్ ద పాస్ట్, ఇఫ్ యూ సీ, we were dead in sins and trespasses, and we were gripped with the fear of death, and there were so many fears and confusions in our life. But today we are enjoying the joy unspeakable and full of glory. ఒకప్పుడు మరణ భయం చేతను రకరకాల భయాల చేతను పట్టబడిన మనము ఈరోజు చెప్పన సఖ్యమును మహిమాయుక్తమైన సంతోషాన్ని ఎలా అనుభవిస్తూ ఉన్నాం? బికాస్ ద బ్లడ్ ఆఫ్ ద లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ వాస్ స్ప్రింకిల్డ్ అపాన్ అవర్ డెడ్ స్పిరిట్ and it has become alive. So that is why there is a longing in our heart to worship the Lord.
అందుకే కదా తొందరగా పొద్దునే అందరం కూడా రెడీ అయిపోయి వచ్చేసాం. ఎందుకు? ఇక్కడికి వచ్చి నోరు తెరిచి మనం ప్రభుని ఆరాధించాలి. ఎవరు అన్నారు, మన ఫెలోషిప్ అన్ని కాంటినెంట్స్కి విస్తరించడానికి ఒక రీజను ఇట్లా నోరు తెరిచి ఇండివిజువల్ వర్షిప్. దావీదు కూడా అన్నాడు, సమాజం మధ్య నేను నిన్ను కీర్తించేదను, స్తుతించేదను. ఐ విల్ ప్రేజ్ యూ ఇన్ ద మిడ్స్ట్ ఆఫ్ ద కాంగ్రిగేషన్. కాబట్టి దాంట్లో నుంచే మనం తీసుకొని ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే నోరు తెరిచి ప్రభుని ఆరాధించామంటే ప్రభుకి గొప్ప సంతోషం వస్తుంది. మనకు కూడా ఉండే డిప్రెషన్స్, డిస్కరేజ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా పోతాయి. ద మోర్ మనకి ఎప్పుడన్నా భయం వస్తే చేయాల్సింది ఎక్కువ ప్రేయర్ కాదు. ఏం చేయాలి? వెన్ యూ వర్షిప్ గాడ్, వెన్ యూ నో హౌ గ్రేట్ ఈజ్ అవర్ గాడ్, వీ విల్ బి డెలివర్డ్ ఫ్రమ్ ఆల్ ద ఫియర్స్ అండ్ ఆల్ ద కన్ఫ్యూజన్స్. కాబట్టి ద లార్డ్ బిల్డ్స్ అప్ జెరూసలేం, హీ గ్యాదర్స్ టుగెదర్ ద అవుట్స్కర్ట్స్ ఆఫ్ Israel. We know Israelites were dispersed during the time of the Assyrians have taken captive the northern kingdom. Southern kingdom was taken by Babylon. Even in AD 70, Roman general Titus, he dispersed them. But the Lord is gathering. See, whenever there is a promise in the Bible, it may not be once, there could be multiple fulfillment. What it could be? దేవుని యొక్క వాక్యం లేదని ఒక వాగ్దానం ఉంది అంటే అది ఒక్కసారి నెరవేర్చబడ్డం కాదు, అనేక సార్లు అనేక రకాలుగా నెరవేర్చబడ్డం కూడా మనము అంటే అన్నిటికీ కాకపోవచ్చు, చాలాసార్లు చూస్తూ ఉంటాం. బిహోల్డ్ ఐ విల్ డూ ఎ న్యూ థింగ్, ఇదిగో నేను ఒక నూతన క్రియ చేయుచున్నాను. ఈ సంవత్సరం ప్రభు ఒక నూతన క్రియ చేస్తాడు, మళ్ళీ 6 నెలలకు ఇంకొక నూతన క్రియ చేస్తాడు, మళ్ళీ ఇంకో 1 ఇయర్కి ఇంకో నూతన క్రియ చేస్తాడు. ఒకసారి మన యొక్క స్పిరిచువల్ లైఫ్లో నూతన క్రియ చేస్తాడు, ఒకసారి మన ఉద్యోగంలో నూతన క్రియ చేస్తాడు, ఒకసారి మన ఆరోగ్యంలో నూతన క్రియ చేస్తాడు. కాబట్టి ద వర్డ్ ఆఫ్ గాడ్ విల్ బి ఫుల్ఫిల్డ్ ఇన్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ అనమాట. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు ప్రభు? హీ గ్యాదర్స్ టుగెదర్ ద అవుట్కాస్ట్ ఆఫ్ ఇజ్రాయెల్, చెదరిన ఇజ్రాయేలును పోగు చేయబడి. ఈవెన్ వి వర్ స్కాటర్డ్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ అండ్ వీఆర్ గ్రోపింగ్ ఇన్ సిన్, వీ డు నాట్ నో వే టు లుక్ అపాన్. అలాంటి టైంలో ప్రభు ఏం చేశాడు మనల్ని? లైక్ ఎ లవింగ్ షెపర్డ్, హీ కేమ్ ఆఫ్టర్ us, హీ sought us and he saved us and he brought us back again into his fold. కదా, by birth we are sinners, we carry the sin of Adam and we are enemies to God. But the Lord Jesus Christ ఏం చేశాడు? చెదిరిపోయిన మనల్ని సమకూర్చినట్టుగా దేవుని ప్రజలతో మనము చూస్తున్నాం. Verse 3, kindly someone read out. He heals the broken hearted and binds up their wounds. So we are broken hearted many a time, because even when we are believers, we know we have got a adversary, ఒక ఎనిమీ. ఎవరున్నారు? సాతాను మనకి ఎప్పుడు కూడా మనల్ని చేజ్ చేస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి మెనీ ఏ టైమ్ వీఆర్ బ్రోకెన్ హార్టెడ్, మెనీ ఏ టైమ్ వీఆర్ wounded. We see in the life of Job, even not only spiritually, even he was attacked physically. కాబట్టి ఇన్ ఆల్ ది సిచ్యువేషన్స్ మనల్ని ఎవరు హీల్ చేస్తూ ఉన్నారు? ప్రభువే మనల్ని. ఇక్కడ ఏం రాయబడింది? గుండె చెదిరిన వారిని, తెలుగులో మంచి మాట రాయబడింది చూడండి, గుండె చెదిరిన వారిని ఆయన బాగు చేయవాడు, వారి గాయములు కట్టువాడు. కాబట్టి ఎట్లాంటి పరిస్థితి ఉన్నా కూడా, ఏమి ఉన్నా కూడా ప్రభువును మనము గనక ఆరాధించాము అంటే ప్రభు ఏం చేస్తాడు? మనల్ని ఆదరించేవాడుగా ఉన్నాడు, కట్టేవాడుగా ఉన్నాడు. These days we hear much about artificial intelligence, right? Many people also worry about their jobs. But we need to remember, AI is God's AI. Artificial intelligence ఎవరిది? దేవునిదే. ఈ దేవుడు మరణ పర్యంతం మనలను నడిపించును, నేను నిన్ను విడువను, ఐ విల్ నెవర్ లీవ్ యూ. ఏ వస్తే విడిచిపెట్టేస్తాడు ప్రభు, నా వల్ల కాదు, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చేసింది నేను ప్రొవైడ్ చేయాలని అంటాడా? ఏఐ ఈస్ గాడ్స్ ఏఐ. కాబట్టి సమ్వన్ సెడ్ ఈవెన్ డెవిల్ ఈజ్ గాడ్స్ డెవిల్, అండ్ సమ్వన్ సెడ్ ఈవెన్ యువర్ మదర్ ఇన్ లా ఇస్ గాడ్స్, షీ ఈజ్ ఇన్ గాడ్స్ కంట్రోల్ కదా. కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ టోటల్ ఇన్ గాడ్స్ కంట్రోల్. నో మ్యాటర్ ఏఐ ఆర్ జెడ్ఐ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఆర్ గాడ్ ఈజ్ ఇన్ టోటల్ కంట్రోల్. ఈవెన్ మీ తల వెంట్రికలు లెక్కింపబడి ఉన్నాయి. ఎక్కడి వరకు? మన తల వెంట్రికలు కూడా లెక్కించబడి ఉన్నాయి. కాబట్టి భయపడకండి. లిఫ్ట్ అప్ యువర్ హెడ్స్. వెన్ వి లిఫ్ట్ అప్ అవర్ హెడ్స్, ద లార్డ్ ఈజ్ ఏబుల్ టు డెలివర్ us ఫ్రమ్ ఎవ్రీ ప్రాబ్లం. ఈజ్ దేర్ ఎనీథింగ్ టూ హార్డ్ ఫర్ ద లార్డ్? యెహోవాకు అసాధ్యమైనది ఏమైనా? మృతులను సజీవుడిగా చేయవాడును, లేని వాటిని ఉన్నట్టుగా పిలుచువాడును. కాబట్టి బై హిజ్ వర్డ్ హీ క్రియేటెడ్ ఎవ్రీథింగ్. ద వరల్డ్ వి సీ, ద ఏజెస్ వి సీ, ఎవ్రీథింగ్. మనం వాడే పెట్రోల్ కావచ్చు, ఎలక్ట్రిసిటీ కావచ్చు, వాటర్ కావచ్చు, అన్నీ కూడా జస్ట్ బై స్పోకెన్ వర్డ్ దే కేమ్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్. సో వీ నీడ్ నాట్ ఫియర్ అబౌట్ ఎనీథింగ్.
Those who fear God and obey Him, they need not be afraid of anything. Those who don't fear God and negligent, they'll be afraid of everything. ఎవరైతే దేవునికి భయపడతారో, దేవునికి లోబడతారో, దేనికి వాళ్ళు భయపడాల్సిన పని లేదు. మనం చూస్తున్నాం షద్రక్, మేషక్, అబేద్నెగో, దానియేలు, గొప్ప గొప్ప ఎగ్జాంపుల్స్ మనకు వాక్యంలో ఉన్నాయి. ఎవరైతే దేవునికి భయపడరో, నెగ్లిజెంట్గా ఉంటారో, వాళ్ళు చీమ చిట్టుకుమన్నా కూడా భయపడాల్సింది. ఎందుకంటే దుష్టులకు నెమ్మది ఉండదని యెహోవా సెలవిస్తున్నాడు. వికెడ్ హ్యాస్ నో పీస్, బట్ రైచియస్ హ్యాస్ గాట్ ఫుల్ ఆఫ్ పీస్. ఎందుకంటే అవర్ లార్డ్ ఈస్ ప్రిన్స్ ఆఫ్ పీస్. కాబట్టి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము, హీ హీల్స్ ద బ్రోకెన్ హార్టెడ్ అండ్ బైండ్స్ అప్ దేర్ wounds. Verse 10. Kindly someone read out Kirtan note 47, 10వ వచనం చదవండి. And 11th. So here we see the Lord does not take pleasure in our riches, our wisdom, how beautiful we are, how handsome we are. The Lord does not care about those things. That does not qualify us. Verse 11 we see, the Lord takes pleasure in those who fear Him, in those who hope in His mercy. So if we fear Him, if we hope in the Lord for His mercy, the Lord takes delight. So this morning we can bring delight to God's heart when we worship Him, not only in spirit and in truth, a life in obedience to God's word, and the life which fears God. ఎవరైతే దేవునికి భయపడతారో, ఎవరైతే దేవుని యొక్క వాక్యానికి లోబడతారో, వారి విషయంలో దేవుడు ఏం చేస్తాడంట? తన యందు భయభక్తులు గలవారి యందు, తన కృపకు కనిపెట్టుకుని వారి యందు యెహోవా ఆనందించువాడై ఉన్నాడు. కాబట్టి గుర్రముల బలం, ఒకప్పుడు గుర్రాలు ఉన్నాయి, ఇప్పుడేముంది? హార్స్ పవర్ కదా. కార్స్ అన్నీ కూడా ఎంత సీసీలో ఉన్నాయి, ఎంత స్పీడ్ ఉన్నాయి, వాటిని మనం చూస్తున్నాం. మీరు యోబు గ్రంథంలో చూస్తే కనుక గుర్రం గురించి మంచి డిస్క్రిప్షన్ ఉంది. అది ఎట్లా యుద్ధంలో భయపడకుండా పోతుందో. అది ఇట్ స్పీక్స్ ఆఫ్ పవర్ ఆఫ్ రిజరక్షన్. మీరు తర్వాత చూడండి, మళ్ళీ యోబు గ్రంథంలో వండర్ఫుల్ డిస్క్రిప్షన్ యుద్ధం గురించి. వార్ హార్స్, ఇంతకుముందు హైదరాబాద్లో నా కారు మీద వార్ హార్స్ అని రాపించాను నేను. కాబట్టి అంటే ఇట్ స్పీక్స్ ఆఫ్ పవర్ ఆఫ్ రిజరక్షన్. దోస్ హూ ఫియర్ గాడ్, దోస్ హూ ఒబే హిమ్, దే ఆర్ ఫిల్డ్ విత్ ద పవర్ ఆఫ్ resurrection. We can overcome literally any situation, any problem in the world when we fear the Lord and when we obey Him, when we are filled with the power of resurrection. So we have this great hope. The Lord takes pleasure in those who fear Him. So కాబట్టి ఉదయకాలంలో కూడా కొన్నిసార్లు కొంతమంది చక్కటి మాటలతో ఆరాధిస్తారు, మంచిదే, చక్కగా వాకింగ్ కోట్ చేస్తారు, మన వాళ్ళ నుంచి నేర్చుకోవాలి. కొంతమంది ఆత్మీయులే కానీ మాటలు పెద్ద సింపుల్ వర్డ్స్తో చేస్తారు. బట్ ప్రభు ఏం చూస్తాడు? డూ యూ ఫియర్ హిమ్ ఆర్ నాట్? దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ క్వాలిఫికేషన్. ఆ తర్వాత మంచి మాటలు ఉంటే మంచిదే, కానీ అవి లేకుండా మేకప్ కొడితే పెద్ద ఏం ఉపయోగం లేదు కదా. వీ కెన్ డిసీవ్ పీపుల్, బట్ లార్డ్ నోస్ వాట్ ఈస్ ఇన్సైడ్ ఆఫ్ అస్. డూ వీ యాక్చువల్లీ ఫియర్ హిమ్ మండే టు సాటర్డే? దట్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే మందిరంకి వచ్చినప్పుడు అందరం దేవదూతల్లాగానే ఉంటాం, ఎందుకంటే మనకు బైబిల్ టర్మినాలజీ తెలుసు కాబట్టి కదా. వీ నో హౌ టు బిహేవ్, హౌ టు యాక్ట్ కదా. కాబట్టి దేవుడు మనం మండే నుంచి సాటర్డే వరకు ఎట్లా ప్రభువుకి భయపడుతూ జీవిస్తున్నామా, దాన్ని బట్టి ఆ జీవితం మనది అట్లా ఉంది అంటే కనుక, ఇప్పుడు మనం ఈవెన్ ఫ్రమ్ బ్రోకెన్ వర్డ్స్ మనం ప్రభుని ఆరాధిస్తే ఇట్ బ్రింగ్స్ గ్రేట్ డిలైట్ టు ద హార్ట్ ఆఫ్ గాడ్. ఎవరన్నా మనకి హెల్ప్ చేశారనుకోండి, మనకి థ్యాంక్స్ చెప్తే మనకి ఇంకొకసారి చేయబుద్ది అయింది, థ్యాంక్స్ చెప్పలేదంటే ఇంకోసారి చూపిస్తాం కదా. సో లైక్ వైజ్ when we are grateful and thankful to the Lord, we enjoy the favor of God. When we are not grateful to the Lord, we cannot enjoy the favor of God. That's verse 14 చదవండి. Psalm 147 verse 14. So earlier we were exposed to many dangers in the world when we are not in the Lord. But when we believed upon the Lord Jesus Christ, we are sealed with the Holy Spirit of God. దేవుడు మనకి ఏమనిచ్చాడు? తన పరిశుద్ధాత్మని. నౌ ద హోలీ స్పిరిట్ ఈజ్ ఇన్డ్వెల్లింగ్. దేవుడే మనలో జీవిస్తూ ఉన్నట్టుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. కాబట్టి ఇక్కడ ఏం రాయబడింది? హీ మేక్స్ పీస్ ఇన్ యువర్ బార్డర్స్. నౌ ద ప్రిన్స్ ఆఫ్ పీస్ లివ్స్ ఇన్ అవర్ హార్ట్. వీ హ్యావ్ బౌండ్లెస్ పీస్ కదా. మై కప్ ఓవర్ఫ్లోయింగ్ జాయ్ అండ్ పీస్ మన యొక్క హృదయంలో ఉన్నట్టుగా మనము. ఎందుకంటే ద బర్డన్ ఆఫ్ సిన్ ఈస్ రోల్డ్ అవే. నౌ వీ ఎంజాయ్ ద peace of God in our life. Now the peace of God is ruling in our hearts only because
we have invited the Lord Jesus Christ into our life. The more we worship Him, the more we praise Him, the more we thank Him, our peace will be multiplied. కదా, ఈ లోకంలో ఉన్న వాళ్ళు చాలా రకరకాల అలవాట్లు పీస్ కావాలని చెప్పి తాగుతూ ఉంటారు, కానీ అదేమవుతుందంటే ఇంకా వర్స్ అయిపోతుంది కదా. ఇంకా ఈ యొక్క ఎడిక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, కెమికల్స్, డ్రగ్స్, డ్రింక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, వాటి వలన వాళ్ళ సిట్యువేషన్ వర్స్ టు వర్స్ట్, బ్యాడ్ టు వర్స్ కదా, ఇంకా దిగజారిపోతుంది. కానీ ఎవరైతే ప్రభుని ఆరాధిస్తారో మోకాళ్ళ మీదకి వచ్చి, వారి యొక్క హృదయంలో ఏమవుతుంది? పీస్ విల్ బి. అందుకే పాల్ లెటర్స్ అన్నిట్లో ఏం రాస్తాడు? గ్రేస్ అండ్ పీస్ బి మల్టిప్లైడ్ టు యు. మీకు కృపా సమాధానములు విస్తరించును గాక. ఎవరికి విస్తరిస్తాయి? ఎవరైతే ప్రిన్స్ ఆఫ్ పీస్ తమ యొక్క హృదయంలో చేర్చుకున్నారో యేసు ప్రభువుని, ఎవరైతే ప్రభువుని ఆరాధిస్తూ ఉన్నారో వారి యొక్క హృదయంలో ఈ యొక్క సమాధానం విస్తరించినట్టుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. అండ్ హీ ఫిల్స్ యూ విత్ ద ఫైనెస్ట్ వీట్. కాబట్టి మనం ప్రభువుని నమ్ముకున్న తర్వాత లార్డ్ టేక్స్ కేర్ ఆఫ్, హీ విల్ సప్లై ఆల్ అవర్ నీడ్స్, బోత్ స్పిరిచువల్ అండ్ ఆల్సో ఫిజికల్. మనం దేవుని మందిరానికి వచ్చాము. దేవుడు తన వాక్యం చేత తేనె కంటే, జుంటి తేనె దారి కంటే మధురమైన వాక్యంతో ప్రభు మనకి ఏం చేస్తున్నాడు? తృప్తిపరుస్తున్నాడు. ఇంట్లో కానీ ఎక్కడైనా కూడా దేవుని యొక్క వాక్యం మనం చదివినప్పుడు దేవుడు ఏం చేస్తున్నాడు? మన యొక్క ఆత్మకి ఏ విధంగా శరీరానికి మనకి ఆహారం కావాలో, అట్లనే స్పిరిచువల్ ఫుడ్ కూడా, స్పిరిచువల్ మన్నా కూడా ప్రతిరోజు కూడా ప్రభు మనకి ఇస్తూ ఉన్నాడు. కాబట్టి వీటన్నిటి యొక్క ఈ మేళ్ళన్నిటి కూడా మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ ప్రభుని ఆరాధించాలి. ఇంకొక స్క్రిప్చర్ పోర్షన్ చూద్దాం. రెవల్యూషన్, ప్రకటన చాప్టర్ 1, ప్రకటన 1వ అధ్యాయము verse 4. Kindly someone read out. చాలా ఒక్క నిమిషం. verse 1, chapter 1, verse 4. So here we see John wrote to the 7 churches. Here it is said, grace to you and peace from Him who is, who was, and who is to come. We know our Lord is the beginning and it's like a circle. There is actually no end or beginning for a circle. Our Lord is from eternity to eternity. మీకా గ్రంథంలో రాయబడింది, బెత్లెహేమా నువ్వు ఏమాత్రం కూడా అల్పమైనది కాదు, ఇశ్రాయేలు వాడు నీలో నుండి వచ్చును, ఆయన పురాతన కాలం మొదలుకొని శాశ్వత కాలం వరకు ఏలుచుండును. దావీదు పురాతన కాలం మొదలుకొని శాశ్వత కాలం వెళ్ళలేదు, ఒక 40 years ఏం చేశాడు. కానీ యేసు ప్రభు యొక్క రాజ్యము ఇట్ ఈస్ ఇటర్నల్ కింగ్డమ్. కాబట్టి మనం ఎట్లాంటి ప్రభువుని ఆరాధిస్తున్నామంటే, నిన్న నేడు ఏకరీతిగా ఉన్నటువంటి దేవుణ్ణి ఆరాధించడానికి ఇక్కడికి వచ్చినట్టుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాం. ఆ తర్వాత 7 spirits, ఇట్ స్పీక్స్ ఆఫ్ ద కంప్లీట్నెస్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్. మనం ఎట్లాంటి స్పిరిట్ని కలిగి ఉన్నాం? ఇప్పుడు పరిశుద్ధాత్మను మనము సంపూర్ణంగా కలిగి ఉన్నాం. కాబట్టి మనకి ఎట్లాంటి ఆత్మను దేవుడు ఇచ్చాడంట? దేవుడు మనకి పిరికితనం గల ఆత్మను ఇవ్వలేదు, కానీ శక్తియు, ప్రేమయు, ఇంద్రియ నిగ్రహం, సౌండ్ మైండ్, ఇంకా క్లియర్గా చెప్పాలంటే సెల్ఫ్ కంట్రోల్ ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధాత్మను దేవుడు మనకి ఇచ్చాడు. కాబట్టి పరిశుద్ధాత్మ మనల్ని నడిపిస్తున్నాడు. కాబట్టి మన ఈ ఉదయకాలంలో ప్రభువుని ఆరాధించబద్దులమైనాం. verse 5 ప్లీజ్. We in the Bible we see many great characteristics of our God and our Lord Jesus Christ. Here we see 3 of them. He is the faithful witness. Everything the Lord spoke is faithful witness. He died for us according to the scriptures. He was buried and he rose again on the 3rd day according to the scriptures. For this reason, the apostles actually who fled while he was arrested, they almost all of them become martyrs for Christ, because they have seen the risen Christ. తిరిగి లేచినటువంటి క్రీస్తును వాళ్ళు చూశారు. కాబట్టి వాళ్ళ అపోస్తలులు ఒకప్పుడు ప్రభువును అరెస్ట్ చేసినప్పుడు పారిపోయిన వాళ్ళు తర్వాత ప్రభు కోసము ప్రాణాలు పెట్టినగా చర్చ్ హిస్టరీలో మనం చూసినట్లయితే చూస్తుంటాం. ఈవెన్ మన దేశం ఇండియా కూడా ఎవరు వచ్చారు? తోమా వచ్చాడు. నేను బర్తలోమియా కూడా వచ్చాడు అన్నట్టుగా విన్నాను. తోమా వచ్చినట్టుగా మనందరికి కూడా తెలుసు. కాబట్టి ఇది ఫెయిత్ఫుల్ విట్నెస్. వి బిలీవ్ ఇన్ ద ట్రూ అండ్ ద లివింగ్ గాడ్. యేసు ప్రభు గురించి రాయబడింది యెషయా గ్రంథంలో, మైటీ గాడ్, బలవంతుడైనటువంటి దేవుడు. రోమా పత్రికలో సర్వాధికారి అయిన దేవుడు, గాడ్ ఓవర్ ఆల్. తర్వాత తీతు పత్రికలో మహాదేవుడు. ఆ తర్వాత 1 యోహాను 1 John 5:20లో హీఈస్ ద ట్రూ గాడ్ అండ్
ఇటర్నల్ లైఫ్. ఆయన నిజమైన దేవుడును నిత్య జీవమునై ఉన్నాడు. కాబట్టి మనం ఇక్కడికి ఎట్లాంటి దేవుడిని ఆరాధించడానికి వచ్చామంటే మనుషులు సృష్టించినటువంటి దేవుడు కాదు, కానీ మనుషుల్ని సృష్టించినటువంటి, మరణాన్ని జయించి తిరిగి లేచినటువంటి యేసుక్రీస్తు ప్రభువుని ఆరాధించడానికి మనం ఇక్కడ వచ్చి ఉన్నాం. ఈజ్ ఫస్ట్ born ఫ్రమ్ ద డెడ్. Even in the Old Testament and New Testament we see many people were raised by God, but again they died a second time కదా. బట్ యేసు ప్రభు అయితే ఒక్కసారి చనిపోయి తిరిగి లేచాడు. ఆయన యుగములు సదాకాలము, he lives forever at the right hand of God. That means his exalted position and is interceding for us. కాబట్టి మనం ఈ లోకంలో పాపములో పడిపోకుండా ముందు కొనసాగలుగుతున్నాము అంటే మన ప్రార్థన కంటే ముఖ్యంగా యేసు ప్రభు యొక్క విజ్ఞాపన, దానికి మన ప్రార్థన కలిసినప్పుడు మనకు ఉపయోగమవుతుంది. కాబట్టి హీఈస్ ఇంటర్సీడింగ్ ఫర్ అస్ యాజ్ అవర్ హెవెన్లీ హై ప్రీస్ట్. కాబట్టి ప్రభువుని మనము, ప్రభువు నువ్వు నాకు విజ్ఞాపన చేస్తున్నటువంటి దేవుడుగా ఉన్నావు, నన్ను నువ్వు ఈ లోకంలో దుష్టలోకంలో కాపాడుతున్నావు అని చెప్పి మనం ప్రభువుని ఆరాధించే వాళ్ళం. అండ్ రూలర్ ఓవర్ ద కింగ్స్ ఆఫ్ ద ఎర్త్. మనం చూస్తున్నాం దానియేలు గ్రంథం వాటన్నిటిలో కూడా బాబిలోనియన్ కింగ్డమ్ వచ్చింది, ఆ తర్వాత మేడో పర్షియన్ కింగ్డమ్ వచ్చింది, ఆ తర్వాత గ్రీక్స్, ఆ తర్వాత రోమన్, మళ్ళీ రోమన్ ఎంపైర్ చివరిలో రివైవ్ కాబోతోంది కదా. మనం చూస్తున్నాం దానికి ఎంత ప్లాట్ఫామ్ రెడీ అవుతుంది. కానీ చేతి సహాయం లేక చేయబడిన చిన్న రాయి కదా, అదెవరు అంటే యేసుప్రభువే, కన్యక గర్భాన్ని జన్మించిన యేసుప్రభువే ఒకరోజు రాబోతోంది రాజ్యాలన్నింటినీ కూడా తుత్తునీలు చేసేసి శాశ్వతమైన రాజ్యంలోనికి మనము సదాకాలము రాజులుగా యాజకులుగా ప్రవమనలు చేసినట్టుగా నెక్స్ట్ వర్స్లో చూస్తున్నాం. కైండ్లీ రీడ్ ద నెక్స్ట్ వర్స్, 6th verse. So the Lord has washed us with his blood and he has made us priests and kings. So today, if we are faithful as priests, one day we are going to rule with him as kings. That is the great privilege the Lord has given us. And one day we see verse 7, the Lord is going to come again. 7వ వచనంలో, behold he is coming with clouds and every eye will see him, even who pierced him. కాబట్టి ప్రభు మరలా త్వరగా రాబోతూ ఉన్నాడు. ఎవరి కోసం రాబోతున్నాడంటే ఎవరైతే తన ప్రత్యక్షతను అపేక్షిస్తూ ఉంటారో, దోస్ హూ సీక్ ఫర్ హిస్ సెకండ్ కమింగ్, వచ్చి సదాకాలం మనం ప్రభు యొక్క రాజ్యంలో ప్రభుని ఆరాధించడానికి ప్రభు మనల్ని తీసుకొని వెళ్ళబోతున్నాడు. కాబట్టి ఉదయకాలంలో విన్న వాక్య వెలుగులో ప్రభుని ఎక్కువ అవసరం లేదు, కొద్ది మాటలైనా సరే ప్రభుని మన ఆత్మతోని సత్యంతో ఆరాధిస్తే ప్రభు మన యొక్క ఈ యొక్క ఆరాధనను స్వీకరించి, యొక్క సాంబ్రాణి స్మెల్ ఎట్లా దేవుడు ఆగ్రాణించేవాడో అట్లా మన యొక్క ఆరాధన కూడా ప్రభువుకి స్వీట్ స్మెల్లింగ్ అరోమా సేవర్గా ఉంటుంది.